सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। केंद्रीय खेती कानूनों नूं लैके अज बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने कांग्रेस तो तिखे सवाल पूछे ने। नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दसन कि 2019 के कांग्रेस के मैनीफेस्टो च किसानां नूं मंडी तो आजाद करन दी गल लिखी सी कि नहीं लिखी सी। जे असीं उस कानून नूं लागू कर दिता है तो हुण कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हित च फैसले लै रही है। MSP पहला भी सी ते अगे तो भी हमेशा रहेगी। खेती कानूनों नूं लैके JP नड्डा अज बोल रहे सी, संबोधन कर रहे सी और इस मौके ते उन्हां वल्लों कांग्रेस ते निशाने लाए गए। तुहानूं सुणाउंदे हां की क्या JP नड्डा ने। MSP हमारी सरकार ने बढ़ाया, हमारी सरकार ने उसकी लागत बढ़ाई और हमने कहा कि MSP रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह भी रहेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात थी? कौन सी दिक्कत की बात थी? अच्छा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह मेरे को जवाब दें कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम अनाज मंडी से किसानों को आजादी दिलाएंगे? यह लिखा है कि नहीं लिखा है? यह लिखा है कि नहीं लिखा है कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 विल गो अवे? यह लिखा कि नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम और सुदृढ़ बनाएंगे? आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मोदी जी ने करके दिखा दिया। करके दिखा दिया क्योंकि मोदी जी ने कर दिया इसलिए विरोध करना है। यह तरीका सोचने का। आप में अगर ताकत है तो आप अपनी मैनिफेस्टो को कहिए कि आप ये गलत लिखा था। आप कहिए कि हमने लोगों को धोखा दिया था जब हम चुनाव में गए थे। आप बताइए उनको, अगर आप में ताकत है, इफ यू हैव द पॉलिटिकल ऑनेस्टी, आपको कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर एक तरीके से हमको ही देखने का तरीका बन गया। यह कौन सा तरीका है? पंजाब में तो अजब की बंदिश थी। पंजाब में बंदिश यह थी कि तुम अपने गांव के नजदीक के सब्जी मंडी में ही बेचोगे। आप जिले से भी बाहर अपना फल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना चावल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना गेहूं नहीं ले जा सकते। आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा तो उसी के बीच में करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, पंजाब में तो आप आड़ती भी नहीं बदल सकते थे, यह स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि आप अपने सब्जी मंडी में बेचना चाहते हो, अनाज मंडी में बेचना चाहते हो, आप बेचो। आप नहीं बेचना चाहते हो, आपको आजादी है। आप दूसरी मंडी में बेचना चाहते हो, आप दूसरी मंडी में बेचो। आप जिले से बाहर बेचना चाहते हो, आप जिले के बाहर बेचो। इसमें कहां गलती है, कहां गलत चीज है? यह किसान को आजादी देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसको हमको समझना चाहिए। तो बीजेपी खेती कानूनों नूं किसानां दे हक च दस रही है तो विरोधी धिरां लगातार सवाल चक रही ने। सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र ने नवे खेती कानूनों नाल किसानां दी कबर पट दी है, जबकि भगवंत मान ने कहा कि केंद्र अज रेल ते ट्रैक की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा पर MSP की गारंटी देने को तैयार नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ किसान की कबर पुटन का काम किया मोदी साहब ने। आ कानून नहीं बनाए, आ कबर पट्टी है किसानी की, पंजाबी की, पंजाबियत की ते साडे पूरे इस किसानी खेतर की कले पंजाब ने नहीं पट्टी का, सारे हिंदुस्तान की है। क्योंकि इन्होंने पिंडों के लोग ही ने जिहड़े हर रोज़ बारियां बनिया हुई ने, कोई स्टेशनों पर बैठे ने, कोई पेट्रोल पंपों के मूहरे बैठे ने, कोई उन्होंने चाह नहीं हैगा। किसान आपदे चुल्हे की अग का फिक्रमंद है, इस करके जिहड़ा वो विरोध कर रहे हैं। और केंद्र सरकार नूं जिहड़ा इस तरह का सख्त रवैया, बदलाखोरी की नीति नहीं अपनानी चाहिए कि आड़ी गए जी असीं तां थोड़े हुण माल गड्डियां भी नहीं भेजणियां, आ नहीं करना। ये
ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤਜਰਬੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ RDF ਯਾਨੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ CCL ਚੋਂ ਫੰਡਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ MSP ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਮੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ RDF, ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ RDF 0 ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ 0 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ CCL ਚੋਂ ਡਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਈ ਰਵੇ ਉਹ ਰਕਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ CCL ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਦਾਮੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ CCL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ RDF ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ। RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਦਾ 3% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ BJP ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ RDF ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्या यह गल कहना कि RDF का पैसा केवल रूरल डिवेलपमेंट से खर्च होएगा गलत है। जे रूरल डिवेलपमेंट का पैसा है तो पिंडू विकास से खर्च होना चाहिए। ये मोदी साहब चाह रहे थे, की गलती है? क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रूरल डिवेलपमेंट के खिलाफ है? क्या गलियां नालियां सड़कां पक्कियां नहीं होनी चाहिए? ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਮਝ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਆ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, 100% ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੀ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਲੀਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਾ ਆਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ट्रैक खाली होने का तर्क दिता जा रहा है। 22-23 अक्टूबर के बाद हमने पंजाब में ट्रेन चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कई जगह पर उसमें बहुत दिक्कतें आई। एक जगह पर ट्रेन रोककर ये कहा गया कि हमें दिखाइए इस ट्रेन में क्या जा रहा है। एक जगह ये कहा गया कि हम तो सिर्फ सरकारी जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर कोयला जाने देंगे, प्राइवेट में नहीं जाने देंगे। एक जगह ये कहा गया कि हम इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं जाने देंगे। और कई जगह जो ट्रेन के रिक्शा जो डब्बे आए हुए थे वो अंदर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही। हमने उनको बताया कि हमारी जानकारी के मुताबिक अभी 4 रेलवे ट्रैक्स पर धरना जारी है। उसके अलावा 29 शहरों में जो धरना है वो प्लेटफॉर्म पर जारी है और अभी तक भी ना पूरी तरह से रेलवे ट्रैक खाली है और ना ही रेलवे स्टाफ की सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था है। उधर हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्रेनां रोके जाने के मुद्दे ते केंद्र सरकार ते सवाल खड़े किए ने, पर नाल ही कैप्टन सरकार ते भी हरसिमरत ने किसानां नूं गुमराह करन दे इल्जाम लाए। बहुत दुख की गल है कि केंद्र सरकार ने तो जिहड़ा कीता, लेकिन सूबे की सरकार दे झूठ 'च मैं हैरान हाँ, जिथे कैप्टन साहब ने मैनूं लगदा 2 हफ्ते पहले कहा सीगा कि कल्ले 2 दिन का कोयला रह गया, जे किसानां ने अपना ये धरना चक्या नहीं तो फिर थोड़ी बिजली सारी बंद हो जाऊगी। वो तो 2 हफ्ते निकल, हुण किसानां ने तो आपदा धरना चक लिया
ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਆਟੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆਟੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿائش ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਟਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਦੇ ਗੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁਸਰੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ, FCI ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਕ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬੁਰਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿائش ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਬੇਕੀਮਤੀ ਅਨਾਜ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।